ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਪਟੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਕਿ कैमरा परसन परमिंदर होरां नूं मैं कहूँगा कि इधरों दिखा दिओ एक बार कि जे असी इधर नूं जाइए, तुसीं जेकर इत्थों कैमरे की नज़र नाल समझना होवे तां इस तरफ नूं जिहड़ा हैगा वो यूपी बिहार अंबाला और इधरला एरिया है जिहड़ा वो सारे दा सारा ये इधरली लाइन जिहड़ा कवर करदी है, जानी इधरले पासे नूं जिधर साडा कैमरा दिखा रहा। दूजे पासे पिछे नूं जेकर असी दिखाईए तां इधरों जम्मू कश्मीर और सब तो पहला साडे पंजाब दा शहर जिहड़ा जलंधर अमृतसर इधरों होके और जम्मू कश्मीर दा जिहड़ा रस्ता है, जानी आ पिछली लाइन है जिहड़ी वो है, पर विचाले बह गए ने किसान, सेंटर च बह गए किसान, जानी संपर्क कटता। इधरों अंबाले वाला पासा यूपी वाला पासा कटता, उधरों जम्मू कश्मीर वाला वो कटता, सेंटर दे विच लाता धरना। और अगे आके तस्वीरां दिखाने की कोशिश करांगे कि दूरी किन्नी है। दूरी सिर्फ एक सड़क की दूरी है, तो दूजे पासे जिहड़ा नैशनल हाईवे है NH1 वो रोकया होया, सामने उहदियां तस्वीरां दिखदियां। जानी आ स्पॉट इस करके चुनिया गया है किसानों के वलों कि नाल रेल की लाइन है और उधर नैशनल हाईवे है, ये दोवें इकट्ठे जाम हो सकते हैं, धरना दोवें जिहड़ा वो इक्को जगह तो चल सकता है। और इसे ही करके जिहड़ी ये जगह चुनी गई, असी गलबात करके समझण की कोशिश भी करांगे। साडे नाल किसान बैठे ने, उन्हां नाल भी गलबात करांगे और समझांगे कि बेशक उन्होंने ये कहता कि धरना उदों तक चलना है जदों तक मंगां दा हल नहीं हो जाता, पर इस तो बिना कि इन्ने नाल हल हो जाता है, इन्ने नाल हल हो जाता है। गन्ने दीयां कीमतां काफ़ी ने, 400 रुपए काफ़ी है, किन्ना कुछ उन्हां दा फायदा होना है। 400 रुपए जेकर सरकार मानती है, हाल की घड़ी सरकार 350 कह रही है, पर जेकर 400 भी मिलता है तो वह किन्ना कुछ फायदा होगा। गन्ने दी काश्त वास्ते मेहनत की है, किन्ना कुछ खर्चा, ये तमाम जिहड़ियां गल्लां बातां ने करन दी कोशिश करांगे। बहुत सारे किसान बैठे ने फिलहाल, क्योंकि बैठे ने फ्री ने और ताश का सिलसिला भी लगातार चल रहा इत्थे, और गलबात भी करांगे, सारे नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे। आ जाओ अगे, आ जाओ, खड़े हो जाओ जी, अगे आ जाओ, अगे आ जाओ। सत श्री अकाल जी, नाम की है? मैं सुखदेव सिंह जी। जी एक समझाओ कि इधरों जम्मू कश्मीर कटता, तुसीं इधरों यूपी वाला पासा जिहड़ा है वो बंद करता, सरकार ते उधरों पंजाब सरकार ते प्रैशर है। जे इहदी गल करिए तो ये पंजाब सरकार ते प्रैशर समझदे हो कि केंद्र सरकार ते समझदे हो? क्योंकि जदों सरकार केंद्र सरकार नाल लड़ाई सी उदों भी लाइनां ही बंद कीतियां गईयां सीगियां, इहदा बंद करना मतलब की सी? नहीं, ये भी पंजाब सरकार ते असीं आ जिहड़ा प्रोटेस्ट है ये पंजाब सरकार ते लड़न दे विरुद्ध, ये जो क्योंकि सरकारां दोवें एक ही ने, भावें वो सरकार सेंटर दी है चाहे सरकार पंजाब दी है। जिमींदारां नाल धक्का कर रही है, सेंटर सरकार भी कर रही है, पंजाब सरकार भी कर रही है, क्योंकि 3 साल तो लगातार गन्ने का रेट नहीं वधाया, जबकि 3 साल तो महंगाई बहुत ज़्यादा वध गई है। इस करके 2017 में इन्होंने जो रेट वधाया सी ते हर वारी कहा उदों कहा भी साडे कोल जिहड़ा साडा खजाना खाली है, सरकार पिछली छड्ड के कुछ नहीं गई, तो तुहानूं 10 रुपये देने आ, उदों असीं 10 रुपये ले ले ते हर साल तुहाडे 15 रुपये वधावा करांगे, पर 3 साल लगातार इन्होंने कोई पैसा नहीं वधाया। इस करके असीं ये मंग रखी है 400 रुपये की, जबकि जिहड़ा साडा खर्चा इहदे उत्ते जो कल सरकारी जिहड़ा इन्हां दे सरकार दे माहर ने, खेती माहर ने, उन्होंने भी 350 रुपया कढ़िया, जिहड़ा पर जिहड़े साडे माहर ने उन्होंने 386 रुपये जिहड़ा वो खर्चा कढ़िया है। उहदे संबंध विच ही अज जलंधर विच मीटिंग हो रही है। जे साडी मीटिंग ये पॉजिटिव रहिंदी है तो कल सरकार सानू 400 रुपया रेट दे देंदी है तो ठीक है, नहीं तो फिर असीं परसों तो जिहड़ा वो बंद करांगे पूरा पंजाब। ठीक है, सरकार कहंदे असीं असमर्थ हाँ, इन्ना नहीं दे सकते। सुखजिंदर रंधावा होरां ने सीधे तौर पर कल कहा कि सानू सरकार नू सारे पासों सोचना पैना भी ना तो किसान नू ये लगे भी मैनू घाटा पै रहा ते ना जिहड़ियां मिल्लां है जां जिहड़े खरीददार होणगे उस तो बाद चाहे वो गुड़ दे होण जां खंड दे होण उन्हां नू कोई फर्क पवे। कहते असी सानू सारा कुछ सोचना पैना। फिर ये विचकारला रस्ता की है?
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 400 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 30% ਸਿਰਫ ਗੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਦੀ ਹੈ, 70% ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨਾ ਪੀੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ, ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਰ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? 1 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। 1 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 310 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ 12 ਕਿਲੋ ਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੰਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 1 ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਖੰਡ 42 ਤੋਂ 43 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੰਡ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 42-43 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਹੈ ਬਾਲਣ ਦਾ, ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਚੂਰਾ ਵਿਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ 300 ਦਾ 400 ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰ ਬਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਹੀ ਮਿਲਦਾ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ, ਜੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 386 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 350 ਕੱਢਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰ ਭਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 350 ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਾਂ ਨੇ 386 ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਕਫਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 22 ਵਿੱਚ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ। ਬੜੀ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ? 2022 ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਅੜ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇਦਾਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੇਲਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੇ, ਪੂਰੇ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਡੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 386 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਆ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿਠੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੁੰਦਾ 2.5 ਕਿੱਲੇ, ਉਹ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ 350 ਰੁਪਈਆ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ 350 ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ 350 ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 350। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਉਹ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ 350 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਸਾਡਾ 350 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ, ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆ 310 ਰੁਪਈਏ, 40 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲਾਗਤੀ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਡੇ ਵੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੇੜੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੇਜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਮਿੱਲ ਆ ਇੱਕ ਚੱਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਵਾਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਣੇ ਪਏ। ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਸੀਜ਼ਨ ਫੇਰ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਡਟੇ ਆ, 25% ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ, 25 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਰਹੇ ਆ, ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਬਹਾਨਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਬਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਚੱਟ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਟ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ 2017 ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਨ ਚਲ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਟਪਾਵਾਂਗੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 2017 'ਚ ਹੀ ਵਧਾਏ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਭਾਲਿਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਫਨੀ ਨਾਗ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੱਪ ਭਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। 40-42 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟ ਲੈਣ ਡੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਨੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਮਾੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ, ਖੋਟੀ ਆ। ਜੇ ਨੀਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। BJP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ। 4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਉਹ ਬਹਿ ਬੁਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ 1 ਦਿਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, 2 ਦਿਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। 2.5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜੇ ਉਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 4 ਵਜੇ ਨੱਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਮੁੱਕੂਗਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ?
ਕੀ 400 ਤੱਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੂਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ 350 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ 360 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਾਣੀ 400 ਦਾ ਵਕਫਾ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਪੂਰੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ 45-46 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਹੈ, 45-46 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ 800 ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈਕਟਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 800 ਰੁਪਈਆ, 800 ਰੁਪਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕਸਾਈ, 800 ਰੁਪਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੈਲੀ ਤੱਕ। 800 ਦਾ 800 ਲੀਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 7-8 ਵਾਰੀ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ DAP ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਾਦ ਨੂੰ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਪਾਈ ਤੇ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ DAP ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ DAP ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ DAP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ? DAP ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ 25 ਕਿਲੋ DAP ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਓ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ 4-4 ਬੋਰੇ ਬਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, 4-4 ਬੋਰੇ DAP 200 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 200 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ DAP ਪਏਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਹਿਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਐ, ਨਹੀਂ ਮਾਹਿਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਆਂ ਤੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਏ ਆ 65-10 ਵਰਗੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, 800 ਦਾ ਤੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੇਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਖਾਤੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ MSP ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ? ਇਹ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੋ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਨੱਪ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਭਾਲ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਇਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ? ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਗੰਨੇ ਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲੀ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਉਹ ਹੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 7-8 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 392 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 400 ਦੇ ਦਿਓ, 70.5 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਮਗਰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਫਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਜਲੰਧਰ।